میرا طرف ہوا ہے اور میرے ساتھی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بابے فل بوس کا نام نہیں لینا. سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں پوری قیادت کا شکریہ بے حد دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے نئے چہرے لے کے آئے، خاص کر کے بابا فیل بوس کو کوآرڈینیٹر بنایا. آل میں آپ کا دونوں بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص کر کے آج میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو میری قائد مریم نواز صاحبہ کو پاکستان کی آرگنائزر کی ڈیوٹی سونپی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے قائد کا، جنہوں نے نوشا رحمان کو ہماری سیاست کے لیے باہر سے پاکستان میں بھیجا. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داریاں دے کر، یقین کیجئے جب ان کی ذمہ داری لگی تو انہوں نے جو ان کی خدمات پارٹی کے لیے، تو میرے خیال میں یہ پورے پاکستان اوپر پر دیکھیں گی، شاید نیچے نہ دیکھیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہماری طرف نیچے بھی دیکھا. حقیقت ہے جو کسی کو عزت دیتا ہے میرا خدا اس کو عزت دیتا ہے. میں آج یہ جو چہرے، یقین کیجئے ایک ایک چہرے کا، ایک ایک اپنی بیٹی کا، بہن کا، بھائی کا، ادھر کہاں جہاں جہاں میرا ہاتھ جا رہا ہے ایک ایک نام لوں. اللہ میری بہن مجھے کہہ رہی سب کو جانتے ہیں، میں ہنس پڑا. آپ کو الحمدللہ علم ہے کہ میرا آپ سے ایک رشتہ ہے. میں جیسے میرے بھائی نے پیچھے کہا کہ بابا فیل بوس نے جو کہا جماعت نے کیا کی یہ دیا، آپ بتائیں کہ ہم نے کیا کیا. اس نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون سے آپ کا، میں منورٹی نہیں کہہ رہا، آپ اکثریت میں جا رہے ہیں، میں کیوں کہوں، تو آج تو کہنا نامناسب ہے. تو انہوں نے صاحب یہ کہا کہ آپ نے کیا کیا. میرے حلقہ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوست بیٹھے ہیں، ان کو علم ہے کہ جب میں حلقہ میں جاتا ہوں تو میں خاص کر کے یہ کہتا ہوں کہ میں جہاں بھی میں اپنے یہ برادری کو، مسیح برادری کو جہاں بھی دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اکثریت. تو جہاں جہاں ان کا پڑاؤ ہے، کوئی مجبوریاں آتی ہیں ادھر کے کوئی چودراہٹوں کی، یا کوئی ایسا حقیقت کو بیان کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی دباؤ کو برداشت کرتے ہوئے بھی یہ جا کے ووٹ ٹھپا جو شیر کے اوپر لگاتے ہیں. آج یہ جو تنظیم سازی کا سلسلہ جاری ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ونگ اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور دل سے خوشی سے میری بہن نوشا نے یہ جو ڈیوٹیاں لگائی علیحدہ ہر ونگ کی، یہ اصل یہ میاں محمد نواز شریف کے لیے ہم سارے کام کر رہے ہیں. تو یقیناً ویلے بھی آپ آتے ہیں، ایک اکثریت کے ساتھ آتے ہیں. آج خاص کر کے مسیح برادری کو بلایا گیا، اہل کتاب ہیں، مسیح برادری کو بلایا گیا، اور یقین کیجیے مجھے بے حد خوشی ہوئی. آپ کو عزت دی گئی، لیکن ہمیں بھی پورے ڈویژن کو، ہر شہر کو میری بہن نے ایک سلسلہ بنایا، سب کو عزت دی گئی. اصل میں یہ جو فائدہ ہے یہ مسلم لیگ نون کا ہے، یہ ہر ایم این اے کا ہے، ہر ایم پی اے کا ہے، چیئرمین، کونسلر، کوآرڈینیٹر کا ہے، جو عہدیداران ان کا ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جیسے آج
میرے آج بہن بھائی بیٹھے ہیں یہ ڈویژن سے، مجھے یقین ہے یہ پنجاب سے بھی ایسے بیٹھیں گے کہ عہدیدار بیٹھیں گے، اور پورے پاکستان سے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ پاکستانی لیول پہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور میں اس موقع پہ میں آپ سب کا، بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اپنی بہنوں کا بھی، قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت بڑا ایک قدم اٹھایا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد شباشی کا بھی شکریہ ادا کروں گا، حمزہ شہباز صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے، ٹائم نکالا، اور یقین کیجئے سب سے بڑی جو خوبصورت بات ہے ڈسپلن کی، آج میں نے انجوائے کیا ہے اور مزہ آیا ہے، اور مجھے یقین ہے آپ اینڈ تک بھی اس سسٹم کو، اس ترتیب کو، اس تہذیب کو نہیں بھولیں گے۔ اور میں جو میرے بھائی نے جیسے کہا ہر ایک کی باری نہیں آنی، اور انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے یہ جو سسٹم چلا ہے ہر ایک کی باری آئے گی۔ بڑے بڑے پرانے چہرے بیٹھے ہیں، یقین کیجئے بولنا چاہیے ان کو بھی، میں کہوں تو پھر ان کو سب سے پہلے بولنا چاہیے، لیکن نہیں، آج یہ بھی مقدر ہوتے ہیں جس کو جو آواز آ رہی ہے، لیکن میرے بھائی بڑا اچھا بولتے ہیں، لیکن آئندہ بھی انشاءاللہ سب کی باری آئے گی۔ میں بے حد مشکور ہوں بابا فلبوش کا، سب قیادت کا۔ میں اپنی بہن نے ایک نیا سسٹم لے کے آنا ہے، وہ بھی کسی دن انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ وقت ہوا ہے کہ سیاست میں ایک ایسا چہرہ بھی دیکھا جس نے اپنے ورکرز کو باہر مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود اندر دبو کے بیٹھ گیا، اور اس کے بعد میں کہا کہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں۔ اور آپ اور ہم فخر محسوس کریں کہ ہم اس پارٹی سے ہیں کہ جس کے لیڈر نے خود مشکل وقت برداشت کیا اور اچھا وقت آنے پر کہا کہ ہم آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، گلی گلی محلہ محلہ، آئیے ہمارے ساتھ چلیے پاکستان کو مستقبل۔ یہ فرق ہے سیاست کا، یہ فرق ہے قیادت کا، یہ فرق ہم نے سمجھنا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم میں اور یوتیوں میں فرق کیا ہے؟ صرف عقل کا۔ بس ہم اتنی بات ہے کہ جب عقل نہ ہو تو آپ اس زون میں چلے جاتے ہیں، عقل ہو تو ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی اب آپ سے ملاقات کراتے ہیں ایسی شخصیت سے، ہم دعوت دیتے ہیں ان خاتون کو کہ جب پنجاب کو، منورٹی کو منظم کرنے کی باری آئی اور قیادت نے یہ سوچا کہ اب باری ہے کہ ہم اپنے تمام منورٹی کے ونگ کو منظم کریں، اور پھر اس طرح سے منظم کریں کہ اس میں کوئی پارشیلٹی نہ ہو، ون سائیڈڈ بات نہ جائے، بالکل نیوٹرل ایک فیصلہ ہو جائے۔ تو پھر انہوں نے 3 بار رکن اسمبلی رہنے والی ہماری بہن رحیلہ خادم کو چنا، اور رحیلہ خادم ظاہر ہے ان کے لیے ایک مشکل ٹاسک تھا، ایک نیا ٹاسک تھا، لیکن یہ تھوڑا سا چیلنجز ایکسیپٹ کرنے میں شیر نہیں، گھبراتی نہیں ہے، یہ ٹاسک کو لے لیتی ہیں سر پہ۔ اور مجھے یہ پتا ہے کہ نہ انہوں نے آج کے پروگرام کے لیے نہ خود سوئی ہیں نہ مجھے سونے دیے، اور میری آنکھوں سے اندازہ لگا لیں نے بہت ڈسٹرب کیا میں اتنی پریشان تھی، میرے خیال سے یہاں بیٹھے سب لوگوں سے زیادہ پریشان تھی، اتنی ان میں وہ ایک ویو تھی کہ مجھے صبح کا ایونٹ کامیاب چاہیے، اور ماشاءاللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو ہم رحیلہ خادم صاحبہ سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے خیالات یہ لو رحیلہ، یہ لو ابھی بات کرواتے ہیں ہاں جی۔ شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، احمد کوئی بات نہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، موسٹ ریسپیکٹڈ جناب سیف الملوک کھوکھر صاحب،
अनुशे रहमान साहबा, बाबा फैजूल साहब, तारिक गिल साहब, शकील साहब, हमारी बहन रुबीना, कामरान भट्टी साहब और यहाँ हिना भट्ट साहिबा बैठी हैं, और मेरे तमाम लाहौर जोन के कोऑर्डिनेटर्स, ननकाना साहब के, शेखुपुरा के, कसूर के, मैं तमाम बहनों को, अपने भाइयों को मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में खुशामदीद कहती हूँ। आप सबकी तशरीफ आवी का बहुत शुक्रिया, और यकीन करें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद, जब हम इनके पास विजिट के लिए इनके जिलों के अंदर गए तो इससे डबल तादाद वहां मौजूद थी। वो साबित करती थी कि आप लोग किस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं। आप वो शेर हैं जिनको ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हमेशा फख्र रहा। आप वो माइनॉरिटी हैं जिनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा अपने सीने से लगाया। आप वो प्यारे बहन भाई हैं जिन्होंने पाकिस्तान के गुलदस्ते को हमेशा सफेद फूलों के साथ जो अमन की निशानी है सजाए रखा। हमें आपके ऊपर फख्र, जितना हम आपके ऊपर फख्र करें वो कम। आपको ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत बड़ा टास्क हमारे जिम्मे लगा, और उसके नतीजे में ये सिर्फ लाहौर डिवीजन की आज मैं बात करूंगी कि लाहौर डिवीजन ने बड़ी मेहनत के साथ अपने अक्सरियत उन लोगों की मिनॉरिटी की है जो शायद कभी PMLN के ओहदेदार नहीं रहे, लेकिन उनकी मोहब्बतें वफाएं हमेशा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए रही, और आपने वो आज साबित भी किया। सबसे अहम बात यह है कि हमें अपनी जमात के अंदर मिनॉरिटी विंग को, क्योंकि आज मैं आप हूँ मिनॉरिटी विंग की कोऑर्डिनेटर पंजाब की, तो मैं आपके साथ भी वहीं पर मौजूद हूँ, और मेरा काम है कि वक्त जो जिम्मेदारी मुझे दी गई, मैं उन अपने प्यारे बहन भाइयों की आवाज बन के मुस्लिम लीग नून के कायदीन तक वो आवाज जरूर पहुंचा। आपको मुत्तहिद करना, डिसिप्लिन के अंदर लेके आना, ताकि मेरा कायद जो पहले आपके ऊपर बहुत फख्र करते हैं उनका स्तर और फख्र से बुलंद हो, और माशाअल्लाह से आज आप वो साबित भी कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारी अरेंजमेंट्स हमने देखे होंगे, लेकिन आज जिस तरह यूथ का, पुराने लोगों का, मिडिल एज के लोगों का यहाँ पर खूबसूरत गुलदस्ता बना है, इससे पहले मिनॉरिटी विंग में ये नहीं देखा। बाबा फैजूल ने बड़ी मेहनत की है मेरे साथ लाहौर डिवीजन में, तारिक बहुत मेहनत कर रहे हैं, शकील बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक तारिक जवेद साहब वहां बैठे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, शेखुपुरा से हमारे भाई, ननकाना से, कसूर जिसका सबसे पहले हमने विजिट किया था, बहुत जबरदस्त वहां पे रिस्पांस आया। उसका रीजन हम नहीं थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का वो पैगाम था जो हमारे जरिए आप तक पहुंचा, और आप लोगों ने अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। हमारी तकरीबन PP लेवल के ऊपर और देन यूनियन काउंसिल और वार्ड के ऊपर हमारी ये तमाम भाई और बहनें उसके ऊपर मेहनत करके तकरीबन मुकम्मल हो चुका हमारा काम। इंशाअल्लाह ताला लाहौर डिवीजन पूरे का हम बहुत जल्दी यूनियन काउंसिल लेवल तक भी इजलास बुलाएंगे। तो अनुषा साहिबा आप ये गौर रखिएगा कि वो हमारा जो विंग है मिनॉरिटी का, उस मीटिंग इजलास के लिए आपको बाहर की ग्राउंड इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वो हॉल में नहीं। हमने एक सिस्टम बनाया कि हमारी खवातीन की जो तादाद है मिनॉरिटी के अंदर, हम उन्हें मेन स्ट्रीम के साथ रखें। हमने उनको अलहदा से मिनॉरिटी विंग में वुमेन का नहीं बनाया, हमने उनको मेन स्ट्रीम के अंदर रखा, ताकि आने वाले वक्त में हमारे भाइयों के साथ हमारी जो बहनें हैं वो मिलकर इस पार्टी को मजबूत करें। और यकीनन खवातीन बड़ी खुश होंगी कि हमने, मेरा भाइयों आपकी बहनें उनके लिए निकाल दी। जिस मोहब्बत और चाहत के साथ आप लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं वहां पर एक पैगाम अपने कायद की तरफ से आपको जरूर देना चाहूंगी।
नज्म व ज़ब्त चाहे हमारा घर हो, गली हो, मोहल्ला हो, हमारा शहर हो, नज्म व ज़ब्त का अगर आप दामन थामे रखेंगे तो आप कामयाब तरीन पाकिस्तानी शहरी बन जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप सबकी मेहनत के साथ हम उसके अंदर कामयाब होंगे, आपकी दुआओं के साथ। आप लोगों ने ये साबित करना है कि किस तरह आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, मरियम नवाज की आवाज को लब्बैक कह रहे हैं, हमजा शहबाज शरीफ के बाजू बन रहे हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के चाहने वाले हैं। सो आप लोगों की कामयाबी, आप लोगों की आज की मेहनत हम कोशिश करेंगी कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इंशाअल्लाह ताला चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाए। और यहाँ मैं एक पैगाम आपके बिहाफ पर पार्टी को जरूर पहुंचाना चाहती हूँ कि जिस रफ्तार से मिनॉरिटी विंग मेहनत कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला अनकरीब लाहौर में कोई भी बड़ा इवेंट आएगा तो सबसे बड़ी तादाद मेरे मिनॉरिटी विंग की वहां पर आएगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज साहिबा जिंदाबाद, मोहम्मद शहबाज जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। और एक गाना आपके लिए मिनॉरिटी में जिंदाबाद। इसके साथ ही क्योंकि इवेंट हमारा अभी थोड़ा सा है जिसमें हम आज नोटिफिकेशन सेरेमनी भी कर रहे हैं, अनुषा साहबा भी अभी हमसे बात करेंगी, अभी बात करेंगी, तो मैं इसके साथ ही आप लोगों से इजाजत लेने से पहले आप लोगों से दरखास्त करूंगी कि भरपूर तालियां जो है मेरे मिनॉरिटी विंग के लिए आप लोग को पाकिस्तान नवाज शरीफ शहबाज शरीफ मरियम नवाज बहुत शुक्रिया मोहतरमा रईदा हाकिम हुसैन साहिबा। अभी मुअज़्ज़िज़ीन महफिल आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने स्पेशली बुलाकर साइड में कहा कि नहीं मुझे ज्यादा तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन है हम ये बताना चाहते हैं कि आप एक ऐसी शख्सियत के रूबरू होने जा रहे हैं जो अच्छे वक्तों में तो शायद कोई ज्यादा दिलचस्पी है ना, लेकिन जब पार्टी को मुनज़्ज़म करने की बारी आती है, जब पार्टी पे वक्त आता है, मुश्किल वक्त आता है, और जब एक एक मोती को इकट्ठा करके माला परोने की बारी आती है, तो फिर अनुषा रहमान बब्बर शेख की तरह। और अभी इन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि देखो, और फिर वो शख्सियत जिसे सेल्फ प्रोजेक्शन का शौक नहीं, और मैंने इनको बताया, मैंने कहा अनुषा बेटी ये हो नहीं सकता, क्योंकि जब ये बिल्डिंगें भी नहीं बनी थी और हम पीछे दफ्तर में, मैं जनरल सेक्रेटरी लाहौर का यूथ का, हम उस वक्त से आपको देखते आ रहे हैं, और अगर हम आपको अब आकर यहाँ पे उसका क्रेडिट ना दें, आपको फर्ज तहसीन ना दें, तो ये आपके साथ करें ना करें, खुद के साथ जरूर जाते हमेशा। और फिर आप ये भी देखते हैं कि जब ये आती हैं तो फिर पार्टी में जान भी डालते हैं, फिर ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के दरवाजे खुल जाया करते हैं, और ये आज की नहीं, ये बड़ी पुरानी रस्म इन्होंने डाली हुई है। और आज भी अगर बहुत से लोग यहाँ पे पहली दफा आए हैं, जहाँ यूथ के सेमिनार हुए, जिन्हें परवेज भाट साहब बैठी है, उन्होंने करवाए हैं इन्होंने, और मैंने यूथ फेस्टिवल में बहुत ज्यादा इकट्ठे काम भी किया है, और ये तब से यूथ तो इन्होंने यूथ के अच्छे सेमिनार्स किए, फिर मेरे आईटी के सेमिनार हुए, तो इस सारी की जो कैप्टन है, जो रुए रवा है, वो हमारी अनुषा बेबी, मैं चाहता हूँ कि तो इसी किस्म का हम लोग सीटों से खड़े होकर एक बार इनको इसी किस्म का खराजे तहसीन पेश करें। मैंने मना किया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, हमजा शहबाज जिंदाबाद, अनुषा रहमान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम कायदीन जो स्टेज पे बैठे हैं, तारिक भाई साहब और सैफ भाई की क़यादत में, मैं अपने तमाम बहन भाइयों को जो मेरे सामने बैठे हैं, आज हमारे जो मेहमान हैं लेकिन पार्टी की जान है,
کو سلام کہتے ہیں.